प्यारे दर्शकों, मैं नवदीप सिंह अपना हफ्तावारी प्रोग्राम तरकशील विचारां लैके एक बार फिर तुहाडे नाल सांझ पाउण दे लई हाज़र होया। आप सब नूं जीओ आया। उम्मीद करदा कि तुहाडा पिछला हफ्ता जिहड़ा हैगा वो वधिया लंघिया होऊगा। ये प्रोग्राम तरकशील विचारां एशियन तरकशील सोसाइटी ब्रिटेन जां एशियन रैशनल सोसाइटी ब्रिटेन वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है और ये हर हफ्ते जिहड़ा तुसीं 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ शनिवार शाम के दिन देख सकते हैं। सो तुसी साडे नाल जुड़दे हो, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद आ। तुसी अपनी फीडबैक दिंदे हो, उहदे लई भी तुहाडा बहुत धन्नवाद हैगा। अज दा ये साडा प्रोग्राम रिकॉर्डिड प्रोग्राम होगा क्योंकि जिवें तुसी जाणदे होवोगे पिछले हफ्तिਆਂ ਤੋਂ कि इस शनिवार नूं तरकशील सोसाइटी वालों एक पब्लिक प्रोग्राम किया जा रहा। सो साडे मेहमान जिहड़े आउंदे आ तरकशील सोसाइटी वालों वो सारे उहदे विच बिजी होणगे, इस करके सानूं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करन दे लई जरूरत सानूं पई आ। उम्मीद करदे आ कि तुसीं इहनूं इंजॉय करोगे। अज दे इस प्रोग्राम दे विच मेरे नाल तरकशील सोसाइटी दे साबका जनरल सकत्तर सचदेव विरदी जी वो हाज़र ने, वो मेरे नाल गलबात करनगे। सो मैं विरदी जी हुणां नूं भी कहूँगा कि वो भी साडे दर्शकों के नाल जिहड़ी हैगी आ ओह सांझ पाउण। नवदीप जी, सब तो पहला मैं तुहाडा बहुत धन्नवाद करदा जिहड़े कि सानू मतलब एक बार फिर कांची टीवी के दर्शकों नाल साडी सांझ पवा रहे हो जी। और साडे लई यह बहुत ही मतलब साडी सोसाइटी वास्ते भी माण वाली गल है ते मैं समझदा कि कम्यूनिटी वास्ते भी एक साडे मतलब समझ के मुताबिक उन्हां दे लई भी एक यह जिहड़ा है विशा ज्ञान वधाउण दा जां समाज नूं वधिया बनाउण दा मदद करदा होएगा। बिल्कुल हाँ विधि जी, ये जरूरी आ कि आपां जिहड़ा हैगा जां तुसीं तरकशील सोसाइटी के जिहड़े नुमाइंदे इत्थे आउंदे आ तुसीं अपना जिहड़ा नुक्ता आ ओह साडे दर्शकों के सामने रखदे आ। सो ये दर्शकों ते है कि ओह किहड़ा नुक्ता उन्हां नूं चंगा लगदा, किहड़ी सोच उन्हां नूं चंगी लगदी आ ते ओह सोच ओह अपनाउंदे आ। बिल्कुल बिल्कुल विधि जी, असीं पिछले हफ्ते जिहड़ा अनाउंस कीता सीगा कि जिहड़ा अज दा साडा प्रोग्राम आ ਉਹਦਾ विषा ਜਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਆ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਰੌਚਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ी ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾफ़ी ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਮਾफ़ी ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਚਕ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। विधि जी, जदों असीं जिहड़ा तुसीं मैं हुण मैंशन कीता सीगा कि तरकशील सोसाइटी जिहड़ी आ ओह इस शनिचरवार नूं एक जनतक प्रोग्राम करन जा रही आ, आपां ब्रीफली अपने दर्शकों नूं उहदे बारे थोड़ा जिहा ब्रीफली दस जाइए कि वो प्रोग्राम किन्ने बजे शुरू होना, कित्थे होना। सो सानूं थोड़ा जिहा उहदे बारे दस दिओ। हाँ, वो भी बेटा प्रोग्राम नवदीप जी वो साडा 26 तरीक है ना जी, तो वह 6 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸੈਟਰਡੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਖਟਖੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 115ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਜੋ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਕੌੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਖੰਡ। विधि जी, कोरियोग्राफी की हुंदी है? कोरियोग्राफी जिहदे विच तुहानूं मतलब जिहड़ा साडे एक्टर ने साडे ਉਹ गाना बजदा हुंदा ते नाल ਉਹਦੇ ਉਹ एक्टिंग ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚ मैसेज ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਾਂਗੂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਛੋਟੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, 68 ਨਿਨਵੇ ਰੋਡ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਰਾਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੈਨਿਊ ਬਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਕੱਢਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਈਏ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੇਜ ਪਰ ਸਟੇਜ ਇਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰਧ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਸੀ, ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਧੀ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸੀ। ਵੈਲ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਹਿ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣਕ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਜਾਂ ਅਮੀਬਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਧੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਆ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਦਾ। 10 ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ 1000 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣ ਕੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਬਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਿਤਵ ਸਕਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਜੀਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਉਹ 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8 ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਸਾਹ ਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਿਲੀਅਨਸ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਦਿਲ ਆ, ਗੁਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੁਰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਫੇਫੜੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 50 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 50 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੱਛਰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ 50 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨਾਂ, ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਤਰਸ਼ੀਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੀ ਆ? ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੇਸਡ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਦੀ,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ 4-5 ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਪਰਨਿਕਸ, ਗੈਲੀਲੀਓ, ਬਰੂਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਿਊਮਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਟੂਲ ਸੀ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਉਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਨਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜੀ ਵੀ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ 16ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਜੋ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਧੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਉਤਪਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜੀਵ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਦ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਚਲੀਏ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥੀਓ, ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਈ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਪੁਰਜਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਦਰੀ ਪੁਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪਾਦਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹਤ ਸੀ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟ ਬਣਨ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ HMS ਬੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੋਏਜ ਆਫ HMS ਬੀਗਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਦ ਡਿਸੈਂਟ ਆਫ ਮੈਨ। ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ HMS ਬੀਗਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਏ ਆ, ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਲਾਨ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੈਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਗਲੈਪੀਗੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਤਾਇਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਫੋਸਿਲਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ origin of species ਦੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿੰਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ 12-13 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੋਰਟੋਇਸ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਵਡੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਿਖਣ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਿੱਤਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕੇ ਵਡੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਜ ਖਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮਤਲਬ ਪੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਨਸੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਗਡੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਖਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗਲੈਪੀਗੋਸ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਾਰਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਟਸ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਛੂਆਂ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਛੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖੋਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਧੌਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਪੰਛੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਲਾਓ ਕਰੂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰਦੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਫੋਸਲਸ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਸਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫੋਸਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ਸੋ ਉਹਦੇ ਖੋਜ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੋਸਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਕਿਤਾਬ ਚਾਰਲਸ ਲਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਜਿਓਲੋਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੋਸਲਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ। ਇਹਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਰਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਮੋਫਲੇਜਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਡੱਡੂ ਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸੱਪ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਓਂ ਐਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੰਬੜਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੱਬਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਬਿਓਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜੋੜਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਨ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੜ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੱਡੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਮਤ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਰਵਨ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੱਜ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਉਹੀ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੋਸਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਸਲਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਦੀ ਚਿੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਢਾਹ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੋਰਸ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਵਿਧੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜਨ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਚਰਚ ਆ, ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਹੂ ਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਚਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 160 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਆ ਉਹ 14 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਦਾ ਉਹ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਚਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਲਾਓ ਕਰੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1859 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਸੀ ਉਹ ਵੈਲਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਰੋਬਰਟ ਵੈਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ 1859 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹਾ ਹੁੱਲਾ ਇੰਨਾ ਮਚਿਆ ਬਈ ਉੱਥੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਕੀ ਆ ਬਿਲਵਰ ਫੋਰਸ, ਉਹ 500 ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਯੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ ਥਾਮਸ ਹੈਕਸਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਲੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਏਪਸ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੈਕਸਲੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂ ਦਾਦਕੇ ਲੰਗੂਰ ਜਾਂ ਏਪ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਹਿਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਏਪਸ ਦੇ ਚਾਹੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਧੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਰਚ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ, ਚਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਪ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬਾਂਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਬਾਂਦਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਖਾ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ
ਚਰਚ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਹੁਣੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੋ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਰਾ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਚ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਆਈਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੁਰਾਣਾ ਆਈਡੀਆ, ਹਰ ਯਕੀਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਨੇ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਗੈਲੀਲੀਓ ਦੇ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੈਨ ਸਹੀ ਵਰਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਇਕਲੀ ਬੋਲ ਦਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਚ ਬਿਸ਼ਪ ਆਫ ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰੋਬਨ ਵਿਲੀਅਮਸ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਮੇਕ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਬਿਲਕੁਲ, ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਚਰਚਜ਼ ਆਰ ਨੋ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਜੀ। when a big new idea emerges that change the way people look at the world, जी, it's easy to feel that every old idea, every certainty जी, is under attack, जी, then to do battle against the new insight। हाँ जी, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਵਿਧੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਊਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆ, ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰੋਹ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਗਲੈਲੀਓ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਧੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਸੁਚੇਤ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਾਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੌਨ ਕਰੈਂਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਰ ਸਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਗ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7th ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ 8th ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਲੇ 400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ 1215 ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਧੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਆ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਟ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚ ਹਾਲਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਡਾਰਵਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਫਿਟੈਸਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਫਿਟੈਸਟ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਰਵਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫਿਟੈਸਟ। ਜੇ ਫਿਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਮਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੰਜਰੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਧ ਜੀ, ਹੁਣ 2 ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟਰੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਣਾ ਸਾਂਝਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ।
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ, ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰੀਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਮਤਲਬ ਜੀਵ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਗਾਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਛਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਭਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਆਪਣਾ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਰਾਫ ਆ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲੰਬੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੂਡ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਟ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦਨ ਜਾਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ 3 ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਦਾ ਤੇ ਘਾਹ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੇਮ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਜਾਤੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਛੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਇਕਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 1882 ਨੂੰ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਬੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਐਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਵਾਸਤੇ 10 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੈਗੇਸੀ ਆਫ ਡਾਰਵਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਦੋ ਡਾਰਵਿਨਸ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਇਟ ਰਿਮੇਨਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਟੂ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਦ ਨੈਚੁਰਲ ਵਰਲਡ। Darwin changed not only the way we see all organism
ਬਟ ਆਲਸੋ ਦਾ ਵੇ ਵੀ ਸੀ ਅਵਰਸੈਲਵਸ। ਜੈਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ, ਵਧੀਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵਿਧੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ। ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਸਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਚਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।